2022년 5월 첫째 주 바다 예배를 찬양으로 시작하겠습니다. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you.
How could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you, and oh, how could I not be Lord, here with you? So have your way in me, 'cause Lord, there is just one thing that I will seek. Oh Lord, this is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you, Lord. The one thing I ask is to be with you, Lord. The one thing I ask is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. More than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. 은혜로우신 하나님 아버지, 온누리의 생동감이 넘치는 5월 가정의 달을 맞아 세상 사람들은 들로산으로 실록을 찾아 쉼을 위해 나가지만 주님의 자녀인 저희는 이렇게 해양 선교를 위한 바다 예배를 드리게 하심에 감사드립니다. 사랑의 주님, 저희의 지나온 삶들이 세상의 방법을 앞세워 죄악 가운데 생활해 왔음을 고백합니다.
나의 기준으로 이웃을 판단하고 정죄하고 행동하지 않았는지 이 시간 주님 앞에 모든 것을 내려놓고 회개하오니 용서하여 주시옵소서. 사랑하는 해상 선원들과 믿음의 선원 형제들, 기나긴 코로나로 상륙도 하지 못하며 선박에서 어려운 생활을 해온 우리 해양 선원들을 코로나가 완전히 사라지게 하셔서 정상적인 선상 생활을 할 수 있도록 하여 주시고 전쟁과 해상의 위험에서 보호하여 주시옵소서. 무엇보다 복음이 모든 해상 선원들에게 전하여 질 수 있는 통로가 마련될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 선원들의 가족들도 성령께서 함께하여 주시고 건강하게 하시고 세상의 시험과 고난에서 지켜 보호하여 주시옵소서. 도우시는 보트 채플린들과 선교단체들과 여러 손길들 영육간에 안전함 허락하여 주시고 부족한 물질과 동역자들도 붙여 주시옵소서. 이 시간 장재준 장로님 말씀 전하실 때에 선원들을 사랑하시는 주님의 말씀을 힘껏 전할 수 있도록 하여 주시고 저희들도 아멘으로 화답할 수 있도록 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘의 말씀은 창세기 3장 9절 말씀입니다. 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 내가 어디 있느냐. 아멘. 안녕하세요. 저는 부산 해양대학교를 나와 선박에서 선장을 하다가 지금은 필리핀에서 해운회사와 IT 회사를 운영하고 있는 장재중 장로입니다. 오늘 이렇게 바다 예배에 제가 말씀을 함께 나눌 수 있어서 참으로 영광으로 생각합니다. 잠깐 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘도 저희들 어디에 있으나 주님께 예배드릴 수 있는 마음 주심에 감사합니다. 하나님을 찬양합니다. 오늘 부족한 제가 이렇게 말씀을 나눕니다. 성령이 함께 하셔서 저희 입술을 주장하여 주시고 듣는 자나 말하는 자나 모두 하나님께 감사한 예배 드릴 수 있게 함께 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 안녕하세요. 저는 오늘 GPS라는 제목을 갖고 여러분과 함께 말씀을 나눠보려고 합니다. 여러분들은 지금 배에 있을 분들도 계시고 또 집에 계실 분들도 계시지만 옛날에 대양에 항해할 때는 이게 사진과 같이 갈레온이라는 이런 범선으로서 항해를 했죠. 이때는 엔진이 없었고 이때부터 모든 이런 범선 항해 때는 특별히 선장의 그러한 힘이 막강했습니다. 그 선장의 힘이 막강한 이유 중에 하나가 선장이 배의 포지션을 알 수가 있고 배 길을 알기 때문에 그 선장이 이 배를 안전한 곳까지 운항하고 할 수 있는 능력의 보유자였죠. 우리가 길을 모른다면 결국 이 갈레온 배는 바다 위에서 헤매다가 결국 식수가 떨어져 전부 다 죽는 그러한 많은 역사들이 있습니다. 이 갈레온십, 마젤란이 해상을 돌 때 또한 사용했던 배가 되겠습니다. 근데 이 선장님은 이 배의 위치를 그때 당시에는 지금도 뭐 하겠지만은 여러분들이 다 아시는 섹스탄트, 해와 별과 달 이런 자연을 통해서 내가 어디에 있는지를 천축을 해서 계산해서 배의 위치를 알게 되죠. 근데 이 섹스탄트의 그 약점이 뭐냐면은 많은 구름이 끼거나 해나 별이 안 나오면은 위치를 낼 수가 없다는 그러한 약점이 좀 있습니다. 하여튼 이 선장은 왜 힘이 있냐 하면은 이 배가 어디에 있고 어디로 갈지를 아는 사람이기 때문에 배에 모든 그런 힘이 있었습니다.
이 비행기도 여러분들은 비행기는 다른 걸로 갔지만 옛날에는 이 비행기도 똑같이 섹스탄트로 천축을 해갖고 위치를 내면서 갔다는 거죠. 근데 이러한 천축이 어려운 상황이 됐을 때에는 이 특별히 해군 함정이라든지 이러한 중요한 배들이 이 위치를 모르고 날씨가 나빠서 그럴 때는 참 어려움을 겪어서 그때 나온 새로운 항법이 데카 내비게이션, 로란 내비게이션이라는 이 주파수를 내는 무선국을 만들어서 한 주파수를 한 방향에서 다른 방향으로 쏘죠. 그러한 많은 무선국을 설치해서 이 주파수 해도가 나옵니다. 그게 데카 차트, 로란 차트인데 해가 안 나오고 별이 안 보일 때는 이 주파수를 잡아서 그 주파수의 교차점에 그 배의 위치가 있다는 것을 우리가 알게 됐죠. 그리고 이제 제일 마지막에 항법이라는 게 오메가 내비게이션이라는 그때 당시에는 인공위성으로서 배의 위도와 경도를 알 수 있는 그러한 인공위성 항법의 제일 마지막 알파와 오메가 이는 오메가 항법이라고 했습니다. 그 오메가 항법이 지금은 우리가 하는 GPS, 글로벌 포지셔닝 시스템이라고 인공위성을 여러 군데 띄워놓고 각 인공위성과의 나와의 거리 이런 것을 서로 부닥치게 하고 교차하는 지점에 우리의 포지션을 알고 있는데 이 비싼 기술이 지금은 여러분들의 이 셀폰, 핸드폰에 GPS가 바로 나오죠. 우리가 치면은 바로 지도에 내가 어디 있다는 것이 나오는데 이것이 전부 다 이 오메가 항법, 그 다음에 글로벌 포지셔닝 시스템, 새틀라이트 항법에서 우리 위치를 알게 되는 겁니다. 이렇게 같이 우리의 현 위치를 찾는 것은 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 우리가 어디에 있는지를 모른다면 우리가 다음 어디로 가야 할지를 모르기 때문입니다. 그래서 우리의 위치라는 것은 그만큼 우리가 살아가면서도 굉장히 중요한 것이 되었죠. 근데 저는 오늘 이 GPS를 다른 측면에서의 GPS를 여러분들에게 도전을 하고 싶습니다. 같은 GPS지만 내용을 God Positioning System, 글로벌 포지셔닝 시스템이 아니고 God 포지셔닝 시스템으로 하나님의 위치 추적 장치라고 저는 부르고 싶습니다. 오늘 여러분들이 이 하나님의 위치 추적 장치를 함께 우리가 알아가면 이것이 얼마나 우리의 신앙생활에 중요한지를 함께 나누겠습니다. 우리가 예수 그리스도를 우리의 구주로 영접하고 우리가 기독교인 크리스찬이 됐습니다. 그래서 우리는 그 믿음으로써 이 땅에 살아가게 되죠. 그런데 내가 믿는 my faith와 내가 살아가는 이 삶, my life 사이에 실제적으로 우리는 좋은 크리스찬이라고 하면 내가 믿는 대로 살아가야 되는데 이 나의 믿음과 삶에 이렇게 거리가 있습니다. 그리고 또한 하나님을 사랑하는 나와 하나님과의 어떨 때는 가깝기도 하고 어떨 때는 굉장히 떨어져 있는 것을 느끼게 됐죠. 그래서 이거 디스턴스, 이 거리감, 그래서 나의 믿음과 나의 삶이 이게 굉장히 떨어져 있다는 것. 결국은 내가 믿는 대로 내가 살지를 못하는 이 세상에서 어울려 사는 그러한 디스턴스, 또 하나님과 나와의 관계나 거리가 굉장히 멀게 늘어지는 이런 것들로 인하여 우리는 컨플릭트가 살아가면서 많은 갈등을 느끼게 됩니다. 사실 우리가 믿는 대로 살아가야 되지만 믿는 대로 나의 삶이 그렇게 살아내기가 참 쉽지가 않습니다. 그래서 우리가 창세기 3장 9절에 보면은 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 내가 어디 있느냐. 하나님이 아담을 부르신다. 그리고 질문을 하십니다. 내가 어디 있느냐. 이 질문은
하나님이 우리 인간에게 하신 첫 번째 질문입니다. 내가 어디에 있느냐? Where are you? 하나님이 우리에게 질문을 하시죠. 그러면 여러분들은 뭐라고 대답을 하겠습니까? 근데 이 아담이 창세기 10장에 바로 이어지는 말씀에 보면은 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. 아담은 그동안 하나님 어디냐? 저 여기 있어요 하고 에덴 동산에서 그냥 벗고 하나님과 정말로 어떤 격 없이 대화도 하고 있다가 이 선악과를 따먹은 후에 자기가 숨게 됐습니다. 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었다. 죄를 지으면은 하나님을 만나고 싶지가 않은 것은 예전이나 지금이나 똑같은 것 같습니다. 우리가 부부 사이에서도 우리가 어떠한 잘못을 한다면은 서로 얼굴 보기가 참 어려운 그러한 관계가 되겠죠. 또한 하나님과 우리 사이도 또 부모와 아들 사이에서도 우리가 서로에게 좀 잘못한 거 있으면 서로 얼굴을 피할 때가 많아요. 친구들 사이에서도 그렇습니다. 그래서 모든 관계에서는 어떠한 죄를 지으면은 잘못함을 했으면 우리가 만나고 싶지가 않게 되는 것은 우리의 본연의 아주 자세입니다. 그래서 하나님은 우리가 이 세상에서 위치적으로 어디에 있느냐도 중요하지만 하나님 늘 우리한테 물으시는 게 특별히 우리가 영적으로 어디에 있느냐는 데 관심이 굉장히 많습니다. 하나님이 우리한테 관심을 갖지 않는다고요? 아닙니다. 하나님은 늘 우리에게 관심을 갖고 있습니다. 그래서 특별히 이 spiritually 우리의 영적으로 어디에 있느냐. 우리가 바다에 있든 땅에 있든 감옥에 있든 세상 어디에 있든 간에 영적으로 하나님과의 관계가 어떻게 되어 있느냐에 하나님은 굉장히 우리에게 관심이 많습니다. 그 하나님이 로마서 5장 8절 말씀에처럼 우리가 함께 읽어볼까요? 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 우리가 아직도 죄인 되고 예수 그리스도를 모르고 이 세상에 살아갈 때 하나님께서는 일방적으로 자기의 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 십자가에 못 박혀 돌아가시게 하고 3일 만에 부활케 하셨죠. 그 예수님을 우리가 믿고 받아들이고 우리가 그 구주로 우리가 고백할 때는 우리의 모든 죄를 하나님께서는 사해 주시는 그러한 정말 일방적으로 우리를 택하시고 우리를 구원하시는 하나님의 그러한 사랑을 우리는 볼 수가 있습니다. 그래서 하나님은 항상 자기에게 돌아온 그러한 택하신 자들에게 항상 묻습니다. 내가 어디 있느냐? 내가 where are you? 그리고 또한 너는 어떠한 삶을 살고 있느냐? 그러면서 결국 너는 누구냐? 우리의 정체성을 이 땅의 정체성만이 아니고 하나님과의 관계에서 우리의 정체성, 그러니까 우리가 어디 있는지를 하나님은 굉장히 관심을 갖고 있습니다. 그래서 우리가 어디에 있을 때 하나님의 기쁨이 될 수 있을까? 이것을 우리가 본다면 두 가지를 볼 수 있습니다. 첫째는 우리는 하나님과 영적으로 교제하는 자리에 있어야 한다는 겁니다. 영적으로 교제하는 자리가 어떤 자리죠? 하나님께 예배드리고 기도하고 찬양하고 하나님의 말씀을 우리가 공부하는 그러한 자리, 하나님과 교류하는 그러한 자리가 영적인 자리인데 그 자리에 있을 때 하나님은 우리를 굉장히 기쁘게 받으신다는 거고요. 그 다음에 우리가 있어야 할 자리는 하나님이 우리에게 맡기신 사명을 감당하는 자리입니다.
하나님이 우리에게 어떠한 사명을 했죠? 맡기셨죠? 우리에게는 두 가지의 큰 계명이 있습니다. 하나님의 명령이죠. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는. 그래서 하나님이 우리에게 맡기신 사명은 내 이웃을 사랑하라. 이웃에게 어려운 자들을 그냥 지나치지 않고 또한 복음을 받아들이지 못한 많은 분들에게 예수 그리스도를 전하는 그러한 것이 우리의 사명입니다. 그래서 우리는 이러한 자리에 있을 때 하나님이 기뻐하시는 것입니다. 그래서 우리가 있어야 할 자리는 결국 어디냐? 하나님의 곁입니다. 이 세상에 어떠한 우상이나 어떠한 많은 것들의 곁이 아니고 우리는 늘 하나님의 곁에 있어야 된다는 것을 우리는 잊지 말기를 바랍니다. 저는 어릴 때부터 교회를 다녔습니다. 하지만 왜 개인적으로 예수 그리스도를 못 받아들였지만 또 제가 배를 타고선 많은 어려움을 당할 때 그때 하나님을 제가 받아들이고 예수님을 정말로 섬겼지만은 그래도 제가 개인적으로 나의 퍼스널 세이비어로 받아들이지는 못했던 그런 상황이었습니다. 그렇지만 제가 필리핀 와서 25년 전에 하나님이 만나게 해주셨다고 저는 생각하는데 이 나환자를 만나게 되면서 그들의 삶에 제가 계속 연결이 되고 그들의 삶에 내가 들어가 보면서 나의 그냥 건강, 나의 재물, 나의 가정 이 모든 것들이 그냥 생긴 게 아니고 하나님의 은혜로 나한테 주어진 것이고 또 내가 돈을 벌게 한 이 돈이 내가 가지라는 게 아니고 이 어려운 자들과 함께 쓰라고 저희한테 줬다는 것을 제가 깨닫게 되면서 저는 그것을 통해서 예수님을 더욱 나의 개인적인 그러한 구주로 받아들이는 일이 있었습니다. 이 일로 인하여서 저는 특별히 성경에 보니까 이 야고보서 1장 27절 말씀에 저희가 엄청나게 저에게 도전을 줬었습니다. 한번 같이 읽어보실까요? 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환난 중에 돌보고 또 자기를 지켜 세속에 물들지 아니하는 그것이니라. 그 전까지는 우리가 예배를 잘 드리고 찬양을 두 손 들고 하고 이러한 것이 정말 경건하다고 생각했는데 하나님은 우리에게 환난 중에 있는 자들을 돌보고 또 이 세속에 내 자신이 물들지 않게 하는 것이 경건하다는 그 말씀을 제가 새겨 듣고 소록윤희 재단이라는 소록윤희 파운데이션을 만들어 지금 필리핀에서 많은 나환자 그 가족들 그 다음에 노숙자, 그 다음에 소수 종족들을 저희들이 20년 이상 섬기고 있습니다. 저는 이러한 경험을 통해서 제가 여러분들에게 도전하고 싶은 것은 영향력입니다. 하나님은 이렇게 얘기하십니다. 내가 내 기도에 응답하여 너를 인도하여 여기 네가 그동안 바라던 이 성공의 자리에 이르렀는데 이제는 그 성공의 자리에서 너에게 부여된 영향력을 나의 영광을 위해서 사용하라. 이것은 뭐냐면은 우리가 정말 기도로서 많이 나가죠. 그때 하나님은 응답해 주시고 우리의 기도를 들어줍니다. 그럼 우리는 성공을 하고 출세를 하고 많이 하죠. 기업도 이루고. 그런데 장군은 사병에게 힘이 있고 교수는 학생에게 힘이 있으며 기업을 하는 자는 봉급을 받는 그러한 직원들에게 영향력이 있습니다. 그 영향력을 우리의 권위를 세우는 게 아니요 하나님을 나타내 보이는데 사용하라는 게 하나님의 우리에게 주신 명령입니다. 그래서 여러분들이 지금 어디에 있든지 그 지위에서 여러분들이 그 지위가 주는 힘을 예수 그리스도를 전하는데 사용하기를
바랍니다. 그래서 하나님은 우리에게 묻습니다. 내가 어디에 있느냐? 오늘 제가 전하는 말씀입니다. 그럼 우리는 어디에 있어야 될까요? 우리는 세 가지로 제가 요약을 하겠습니다. 우리는 첫째, 하나님과 영적으로 교제하는 자리에 있어야 합니다. 그리고 두 번째는 하나님이 기뻐하시는 자리에 있어야 됩니다. 그리고 세 번째는 하나님이 맡기신 사명의 자리에 있어야 됩니다. 영적의 자리는 우리가 예배와 하나님 말씀, 기도, 찬양을 잘해야 되겠고 게으르지 말아야 되며, 하나님이 기뻐하신 자에는 우리가 이웃의 어려움에 눈을 감지 않고 항상 이웃을 사랑하며, 하나님이 맡기신 사명은 예수 그리스도를 우리 주위에 전하라는 말씀입니다. 그래서 요한복음 11장 25절 26절 말씀에는 우리가 함께 읽겠습니다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐? 하나님의 약속입니다. 여러분 믿습니까? 예, 아멘입니다. 다시 오늘 말씀을 마치면서 여러분들에게 오늘 이 한 단어를 그냥 외워주시기 바랍니다. GPS, God Positioning System, 하나님의 추적장치, 하나님의 추적장치. 여러분, 하나님과의 관계, 하나님의 눈에 어디에 있느냐를 잊지 마시기 바랍니다. 그리고 하나님은 여러분들에게 이렇게 묻습니다. 당신은 어디에 있습니까? Where are you now? 오늘 말씀은 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 자녀들이 건강하고 지혜롭게 믿음으로 성장되기를, 그리고 집안의 대소사를 주관하시고 가정의 공석이 은혜로 채워주시기를 간절한 마음으로 기도하십시다. 우리가 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 주님의 은혜와 사랑 속에서 오늘도 저희들이 중보기도를 하기를 원합니다. 무엇보다도 직업으로 인하여서 가족과 떨어져 살아가는 선원지체들을 너무나 많이 있음을 주님 기도합니다. 아버지 하나님이여, 그들이 비록 떨어져 있다 할지라도 부부관계가 서로 성결하고 믿음으로 지속적으로 유지되기를 간절히 소원합니다. 하나님, 자녀들이 건강하고 지혜롭고 그 다음에 믿음으로 성장되기를 원합니다. 아버지 하나님, 비록 아버지가 그들과 함께 있지 않다 할지라도 그들이 흔들리지 않게 하시고 하나님이 그들을 지켜 보호하여 주심으로 인하여 아버지의 자리를 우리 하나님께서 그 자리에 있어 주시기를 간절히 소원합니다. 아버지 하나님, 이 시간에도 또한 집안에 있는 많은 대소사들이 있는데 주님께서 친히 주관하시고 그들의 모든 공백을 하나님의 은혜로 채워주시기를 간절히 원합니다. 자비하신 아버지 하나님, 오늘도 주의 선하심과 인자하심이 사랑하는 모든 선원 형제들과 그 가족들에게 임하게 하시고 자녀들에게 임하게 하여 주시옵소서. 두 번째는 해양학원과 믿음의 청년들이 믿음의 회복과 양육을 위하여 기도하기를 원합니다. 엔데믹을 향하여 달려가면서 캠퍼스가 조기에 정성화되어 크리스찬 동아리 모임이 조기에 재개되기를 위하여 기도합시다. 청년들의 가슴에 성령께서 임하셔서 기쁘게 헌신과 영적 각성과 부흥을 일어나도록 지도자들 세워주시기를 위하여 기도하십시다. 캠퍼스마다 성경 공부와 기도, 찬양, 전도, 활성화, 그리고 그들이 생활화되게 하시고 하나님 나라가 확장되기를 간절한 마음으로 기도해 주시길 바랍니다. 우리가 간절한 마음으로 기도하십시다. 하나님 아버지, 이 시간에도 간절한 마음으로 기도합니다. 우리 주의 해양대학과 해사 고등학교들이 있고 또 기계사를 양성하는 기관들이 있습니다. 아버지 하나님, 이들이 있는 곳에서 정말로 좋은 훈련과 양육을 받아서 믿음으로 바다에 나가시도록 은혜를 허락하여 주시기를 원합니다. 모든 기관들마다 정상화되고
모든 크리스천 동아리들이 거기에 재개되기를 간절히 소원합니다. 청년들의 가슴에 성령께서 임하셔서 그들이 정말로 충성되이 헌신할 수 있고 기쁘게 헌신할 수 있는 그런 준비가 되도록 은혜를 내려주시고, 각자마다 영적 각성으로 부흥을 일어날수록 하나님 지도자들 세워주시고 그런 기관들이 많이 일어날 수 있도록 은혜를 내려 주옵소서. 캠퍼스마다 성경 공부와 기도와 찬양과 전도 활성화가 되게 하시고 그것이 생활화되게 하시고 정말로 하나님이 다스리시는 하나님의 나라가 날마다 확장될 수 있기를 간절히 원합니다. 자비하신 아버지 하나님, 이 시간에 우리들이 기도하는 기도를 주님 들으시고 응답하여 주시옵소서. 우리 하나님이 역사하여 주시기를 간절히 원합니다. 자비하신 아버지 하나님, 오늘 시간에 사랑하는 선원 가족들과 그의 가정들을 위하여 간절한 마음으로 기도하였습니다. 아버지 하나님, 비록 멀리 떨어져 있다 할지라도 서로 마음으로 영적으로 교류하게 하여 주시고 서로 사랑과 신뢰함으로 아름다운 가정들이 세워져 나가는 귀한 은혜가 있게 하여 주시길 원합니다. 아버지가 없는 장소에도 하나님 함께 해주심으로 인하여서 정말로 하나님의 크고 놀라우신 사랑과 긍휼하심이 가정에 넘침으로 하나님의 은혜와 사랑으로 풍성함으로 가정들마다 복되게 하시고 부족함이 없도록 채워주시는 역사가 있게 하여 주옵소서. 자비하신 아버지 하나님, 또한 행위사를 양성하는 많은 기관들 위에도 주의 함께하여 주심으로 인하여서 정말로 캠퍼스마다 학교마다 하나님께서 기뻐하시는 그러한 믿음의 동아리들이 많이 생겨나게 하여 주시고 훈련받는 자들이 많이 생겨나게 하여 주사 정말로 헌신되고 충성된 자들이 많이 세워짐으로 인하여서 바다의 그리스도의 복음이 충만히 비춰지게 하여 주시고 하나님의 영광이 나타나는 귀한 바다가 되게 하여 주시고 선원들이 되게 하여 주시옵소서. 그런 기관들로 인하여 더욱더 하나님께 영광이 되게 하시고 그런 기관들이 날마다 더 많아지며 풍성한 역사가 있게 하여 주시옵소서. 정말로 하나님의 나라가 확장되게 하여 주시기를 간절히 바라고 원하옵나이다. 영광 중에 다시 오실 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘 함께 바다 예배 참석한 사랑하는 모든 믿음의 권속들 위해, 그리고 바다에서 수고하는 모든 선원 자매들 위해, 그리고 그의 가정과 가족들 위해 지금부터 영원토록 함께 하실지어다. 아멘. 바다예배 알림입니다. 다음 주 말씀은 목포해양대학교 오은환 목사님께서 전해주시고요. 셋째 주는 선원성계 김두한 목사님, 넷째 주는 아일랜드 포츠체블린으로 계시는 목사님께서 해주실 예정입니다. 나머지 바다예배 알림은 전주와 동일합니다. 이상으로 오늘 2022년 5월 1일 바다예배를 마치겠습니다. 감사합니다.